ओम श्री गुरुदेवाय नमः। आज्ञा हे मोर प्रिय सुधीर बृंद समस्त तो कही आसली से 36 गुप्त गीतार चतुर्दश अध्याय पर्यंत आज 15 अध्याय अर्जुन कहते भगवान कृष्ण कौन पचारुंट से विषय आम सम्यक आलोचना करवा। अर्जुन हरस हरिण पचारे भक्ति जोगर विचार मातृगर्भ हेतु मत आज्ञा हो यह केमंत प्रकार। हे प्रभु मत टे मातृगर्भर ज्ञान किसी कहतु। देखो आज्ञा 46 पटल मुझे आपको मातृगर्भर ज्ञान कही तो एथिरे से कौन मातृगर्भर ज्ञान कहते स्वयं भगवान कृष्ण मुखुस्त बाणी आम ताकू श्रवण करवा बहुत ज्ञान अर्जन हम। कौन कहते अर्जुन बोले शुण महाबाहु मातृगर्भ हेतु कथा मत आज्ञा हो केमत होइला जाया जननी जठरे रज केमत बीर्ज केते मिसिला आद्ୟରେ केते रज केते बीर्ज आद्ୟରେ मिसिला से विषय मत टे कहतु। आज्ञा भल कथा से कहते केते दिन कायर से पाई जाई जीव एथु से तो आग करे चोर कथा भाव जे भल कथा कहते आम विषय जब आलोचना कर देखा कौन से कहते से कथा को आम देखा। मातृगर्भर हेतु जानती तौ मता तोते मही कही शुण रे विस्तारता। सी भगवान कृष्ण कहते चौमथा जानते मातृगर्भ कथा चौमथा बोलते ब्रह्मा जानती मातृगर्भर ज्ञान मु तते आज से विषय विस्तार करी कहबी। ये मातृगर्भ हेतु से जानती चौमथा तोते मु से कथा कहबी विस्तारी एक मन हो शुणतु गांधीव धारी प्राण आपान जेते बेले मिसिला अवायुमंडल बीर्ज शून्यरू खसिला। देखो आज्ञा ये से केमी से कथा को बुले कहते जे प्राण अपान जेते बेले मिसिला अपान प्राण आपण मान कही जो मूलाधार चक्र लिंग चक्र अपान व्यान जो प्राण सी जो सेठू उठिक ऊर्ध को सी जो मिसिला कौट मिसिला आज्ञा से प्राण अपान जिते बेले मिलला अवायुमंडल बीर्ज शून्यरू खसिला ब्रह्मपुरु शून्यरू से जो शून्यपुर ब्रह्मपुर सेठू बीर्ज खसिला सुंदर ज्ञान वस्तु आज्ञा जे अवायुमंडल बीर्ज शून्यरू खसिला अर्धरू उड़िला बीर्ज ऊर्धरे खसिन ललाट कमल मिसी दिशिला दक्षिण सी आसला ललाट कमल को आसला। देखो सुंदर ज्ञान से कहते यदि आपण मैंने धीर मना है शेष पर्यंत शुणे तार बहुत ज्ञान अर्जन हम। यदि आपण मैंने मझे स्ट्रिप करदे कि बुझीपारे से मस्तक आसी से छन छन है टिकुट थाना जीव परमदे मिसी शेष कमल बीर्ज पड़ा से क्षति। देखो आज्ञा से टिकुट संधि सब आसीगला त्रिकुट संधि से मिसिकी से खसु ए त्रिकुट संधि की बीज आसी से खसला से कौन कहते शेष कमल बीज पड़ा से खसी चंद्र सूर्य अग्नि तीन एकत्र जले। ये मुझे आपण कही जे सत्यपुर चंद्र सूर्य बसुँच से चंद्रकर अंश आनला सूर्यकर अंश आनला माने तेज आनला एने शीतलता आनला आणिकी बीज एकत्र जल अग्नि आसिकी एकत्र जल हो मिसिला लगिला अग्नि तेज अति अंतराले गगन शिखर थिला लवणी हांडी सी गगन शिखर लवणी भाया से रही सी खसिकी आसिकी सूर्य सहित मिलन होमर जो नक्षत्र सूर्य नेत्र चंद्र सूर्य नेत्र जो दुई जन तार सहित से मिलन होठू से खसिकी से खसुची ताप हाथे तरला बीर्ज भंडा पिंडी माकड़सा सूता प्राणे रंध थिला जानी से आज्ञा बहुत सुंदर ज्ञान से कहते देखु से माकड़सा सूता भली से सरू हो क्षीण हो से खसला सेठू खसला पर से कौन केमती कौन जाऊँगी से देखा शिशिर प्रमाण बीर्ज तहिरू खसला पड़ा गगन उड़ी शिशु मना नाले पड़ा जाई से बीर्ज शिवंकर कोले सेठू आसिकी आज्ञा से कंठ चक्र पशिला शिवंक कोल पड़ा सुंदर ज्ञान पूरा चक्र से बसई बसई जाऊँगी पुणी चक्र से गड़े गड़े आणुंट। देखो ये ज्ञान जब आप शुणे बहुत ज्ञान अर्जन हम। आउ से कौन कहते आज्ञा देखा पड़ा जाई से बीर्ज शिवंकर कोले भग्न हाथ कमल जाई शीघ्र पशि 10 दल कमल पड़ी लाक से खसी रज बीर्ज उच्छेदक बिंदु देखिन से प्राणकुटी मिलला आपान
ଦେଖନ୍ତୁ ସେଠୁ ସେ ଆସିକି ସେ ଶିବଙ୍କ କୋଳରୁ ଖସି ଆସିଲା। ଦ୍ୱାଦଶ ଦେଇ ଦେଇ ଦଶମ ଦଳକୁ ଆସି ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଗଲା ସେତେବେଳେ ସେ ଆପାନ ବାୟୁ ପାଇଗଲା ବେଳେ ସେଠୁ ସେ ପ୍ରାଣ ସଞ୍ଚରଣ କରୁଛି। ସୁନ୍ଦର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ମନ ଦେଇ ଶୁଣିବେ। ଖସିଣ ପଡ଼ିଲା ନାଭି କମଳରେ ଠୁଳେ, ଡାହାଣୁ ପଡ଼ିଲା ବୀର୍ଯ୍ୟ ତକ୍ତର ପରକାରେ। ତିନି କାଳେ ଯାଏ ବୀର୍ଯ୍ୟ ଗୋଳା ହୋଇଥିଲା, ଚତୁର୍ଥ ଦିନରେ ବୀର୍ଯ୍ୟ ଶ୍ଵେତ ବର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। ସେଇଠୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ ସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ଆଉ ପଞ୍ଚମ ଦିନେ ବୀର୍ଯ୍ୟ ଫେଣ ଫେଣ ଦିଶି, ଷଷ୍ଠ ଦିନେ ବୀଜ ରୁଦୁ ଉଦୁ ହୋଇ ଭାସି, ସପ୍ତମ ଦିନେ ବୀର୍ଯ୍ୟ ଦିଆ ବର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକାଶିଲା, ମଣ୍ଡଳ ଆକାର ଶୂନ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ ଧଇଲା। ସେଇଟା ଆଜ୍ଞା ସେ ଦିନ, ସେଠିରେ ସେ ଦିନ ବାର କିଛି କହିନାହାନ୍ତି। ଏଠି ସେ ମାତା ରଜବୀର୍ଯ୍ୟ ଯେଉଁ ମିଶ୍ରଣ ହେଲା, ସେ ମାତୃ ଗର୍ଭରେ ରହିଲା, ସେ କ'ଣ କେମିତି ଆସୁଛି ସେ ତା ବିଷୟରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜ୍ଞାନ ବସ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆକୁ ଦେଖିବେ, ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣିବେ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜ୍ଞାନ ହେବ। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଷଷ୍ଠ ଦିନ ବୀର୍ଯ୍ୟ ଉଦୁ ହୋଇ ଭାସି, ସପ୍ତମ ଦିନ ଅର୍ଜ ଦିଆ କର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକାଶି, ମଣ୍ଡଳ ଆକାର ଶୂନ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ ହୋଇଲା, ଅଷ୍ଟ ଦିନେ ଅଟଳ ସେ ବୀର୍ଯ୍ୟ ଏଳା ଯାଇ, ଦୋଳି ନିକଟରେ ଚର୍ମ ପତୁଳିକା ରହି, ନବ ଦିନେ ପିଣ୍ଡରେ ପ୍ରାଣ ପ୍ରକାଶିଲା। ନବ ଦିନ ପରେ ପିଣ୍ଡରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ମା ଗର୍ଭରେ ସନ୍ତର୍କି ରହିଲା, 9 ଦିନ ପରେ ସେଠି ପିଣ୍ଡର ପ୍ରାଣ ସେ ସଞ୍ଚାର ହେଲା। ଭଲ ସେ କହୁଛନ୍ତି। ନବମ ଦିନେ ପିଣ୍ଡେ ପ୍ରାଣ ପ୍ରକାଶିଲା, 10 ଦିନେ ଫୁଲିଲା ପରାୟ ହୋଇଲା, 11 ଦିନରେ ଅଙ୍ଗ କଲାକ ଭିଆଣ, 12 ଦିନେ ଭିଆଇଲା ଦକ୍ଷିଣ ଚରଣ। ଆଜ୍ଞା 10 ଦିନ ପରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସେ ବଢ଼ିକି 11 ଦିନକୁ ସେ ଭିଆନ ତିଆରି କଲା, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଏକାଶ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ସିଏ 12 ଦିନେ ଭିଆଇଲା ଦକ୍ଷିଣ ଚରଣ, 12 ଦିନରେ ଦକ୍ଷିଣର ଚରଣ ହେଲା, 13 ଦିନରେ ଓଙ୍କାର ସ୍ୱରୂପ ହେଲା ଜାତ, 14 ଦିନଟିଏ ଶୁଭିଲା ଅନାହତ। ଯେ ଦକ୍ଷିଣର ଚରଣ ହେଲା ପରେ, ଦକ୍ଷିଣ ଚରଣ ସେତେବେଳେ ଦକ୍ଷିଣ ହେଇକି ଆସିଲା, ସେତେବେଳେ ସେ ଅନାହତ ଧ୍ୱନିକି ସିଏ ଧରିଲା। ସେଇଠୁ ଆଜ୍ଞା ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା 12 ଦିନେ ଭିଆଇଲା ଦକ୍ଷିଣ ଚରଣ, 13 ଦିନେ ଓଙ୍କାର ସ୍ୱରୂପ ହେଲା ଜାତ, 14 ଦିନରେ ଶୁଭିଲାଟି ଅନାହତ, 15 ଦିନରେ ପରମାତ୍ମା ଯାଇ, 16 ଦିନେ 16 ପୁରକୁ ଇଚ୍ଛା ହୋଇ, 17 ଦିନରେ ବୀର୍ଯ୍ୟ ଗଜା ଟଙ୍କୁରିଲା, 18 ଦିନରେ ବୀର୍ଯ୍ୟ ଡିମ୍ବ ପ୍ରକାଶିଲା, 19 ଦିନେ ଅଣ୍ଡା ଆରମ୍ଭିଲା ଆଣି, 20 ଦିନରେ ନାରୀ ପଦ୍ମକୁ ନିର୍ମାଣୀ। ସେ ସେଇଠି ଆଜ୍ଞା ସବୁ ଦିନ ବାରରେ ସେ କହିଛନ୍ତି। ସେଠି ଦିନ ବାର କିଛି କୁହା ହେଇନି, ଏଠି ଦିନ ବି ସେ କରିଛନ୍ତି। 21 ଦିନେ ବ୍ରହ୍ମା ହୋଇଲେ ଜନମ, ଅଶେଷ ଯାତନା ପଡ଼ିବାକୁ ସେହି କର୍ମ, 4 ବେଦ ଜ୍ଞାନୀ ବ୍ରହ୍ମା ହୋଇଲା ବାହାର, ବେଦରୁ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସେ ସଞ୍ଚିଲା 3 ପୁର। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ତାଙ୍କରି ଆଜ୍ଞାରେ, ଯେଉଁ ନିରାକାର ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞାରେ ନାଭିମଣ୍ଡଳ ଯେଉଁ ବ୍ରହ୍ମଦେବ ବସିଥିଲେ, ସେ ସେଠୁ ଆସିକି ସେ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବିଷୟବସ୍ତୁ। ଆଉ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଆଗକୁ ଆଉ ଟିକେ ବସି ଦେଖିବା, ବହୁତ ଜ୍ଞାନ ହେବ। ତାପରେ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା 22 ଦିନରେ ହୃଦ ନିବାଡ଼ି ଆଣିଲେ, ବୈକୁଣ୍ଠପୁରଟି 3 ବିଷ୍ଣୁ ବିଜେ କଲେ, 23 ଦିନରେ କଣ୍ଠ ହୋଇଲା ନିର୍ମାଣ, 16 ଦଳ ଘେନି ବିଜେ ହେଲେ ତ୍ରିଲୋଚନ, 23 ଦିନରେ କଣ୍ଠ ଚକ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଆସିଗଲେ। ସେଠି 16 ଦଳ ବସିକି ସେ ତ୍ରିଲୋଚନ ବସେଇଲେ, 24 ଦିନରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଉଦୟ ହୋଇଲା, 25 ଦିନରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସୁନା ପରେ ଓହଳିଲା। 24 ଦିନରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଉଦୟ ହୋଇଲା, 24 ଦିନରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଉଦୟ ହେଲା ମାନେ ବାମ ନେତ୍ର ତିଆରି ହେଲା, ତାପରେ ଦକ୍ଷିଣ ନେତ୍ର ହେଲା, 25 ଦିନରେ ପୃଥ୍ୱୀ। ଆଉ ଭଲ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ 26 ଦିନରେ ପୃଥ୍ୱୀର କଲା ଆଣି, 27 ଦିନେ ଅନ୍ତରିକ୍ଷେ କର୍ଣ୍ଣବାଣୀ, 28 ଦିନେ ଅନ୍ତରେ ଧରେ ମହି, 29 ଦିନରେ ଅବନୀ ଶିରେ ବହି। 29 ଦିନ ବେଳକୁ ଅବନୀ ଶିରର ବହୁତ ଶିର ରୂପ ତିଆରି ହେଉଛି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜ୍ଞାନ ଆଜ୍ଞା। 30 ଦିନରେ ମାସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏ ଜାଣ, ଠୁଳେ ହୋଇ ସ୍ଥାନମାନ କଲା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ, ପ୍ରଥମ ମାସରେ ବୀର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଲା ନିର୍ମଳ, ଦ୍ୱିତୀୟ ମାସରେ ବୀର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଲା ଏକ ଘୋଳ, ତୃତୀୟ ମାସରେ ବୀର୍ଯ୍ୟ ରକ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ୟୋତି, ଚତୁର୍ଥ ମାସରେ ବୀର୍ଯ୍ୟ ଶ୍ଵେତ ବର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ୟୋତି। ସେଇଠି ସବୁ ଯେଉଁ ଆମର ରକ୍ତ ମାଂସ ସବୁ ସେ ତିଆରି କରାଉଛନ୍ତି, ସେ ବିଷୟରେ ସେ ସୁନ୍ଦର ଜ୍ଞାନ କହୁଛନ୍ତି। ପଞ୍ଚମ ମାସରେ ବୀର୍ଯ୍ୟ ଫୁଟା ଫୁଟି ଆସି, 6 ମାସେ ଜ୍ୟୋତି ପାଇ ଟହି ଅହନିଶି, ସପ୍ତମ ମାସରେ ପାଠ ସପ୍ତ ଧାତୁ ହୁଏ, ଅଷ୍ଟମ ମାସରେ ସାଧଇ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗ ଲଗେ, ନବମ ମାସେ ନବଖଣ୍ଡ ମେଦିନୀ ଧଇଲା, 10 ମାସେ 10 ଦ୍ୱାର ଫିଚିଣ ଯେ ଗଲା।
9 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ସବୁ ତିଆରି କରିକି 10 ମାସରେ 10ମ ଦ୍ୱାର ତାର ଫିଟିଲା। ଏଠି 10ମ ଦ୍ୱାର ପୁଣି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ସେଠି ସେ 9ମ ଦ୍ୱାର କରିଥିଲେ, ଏଠି ପୁଣି 10ମ ଦ୍ୱାରକୁ ଆସିଲେ। ସେ 10ମ ଦ୍ୱାରରେ କ'ଣ ହେଲା ସେ ବିଷୟରେ ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଦେଖିଦେବା। 10ମ ଦ୍ୱାର ଫିଟନ ସେ ଗଲା। ହେମନ୍ତ ପ୍ରକାରେ କାୟା ହୋଇଲା ଜନମ, ତୁ ଆଗେ କହିଲୁ ପାର୍ଥ ମାତୃଗର୍ଭ ଜ୍ଞାନ। ଅଥର୍ବ ବେଦରୁ ଏହି ତତ୍ତ୍ୱ ଜ୍ଞାନମାନ, ଗୁପ୍ତରୁ ଗୁପ୍ତ ଏହି ଅଟଇ ଅର୍ଜୁନ। ଏଣୁ କରି ପାର୍ଥ ତୋତେ କହିଲୁ ଟି ଜାଣ, ଅନ୍ୟରେ ନ ଜାଣନ୍ତି ଏହାଇଟି ପୁଣ। ପଞ୍ଚଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ ଯେ ପରମ ଦୁର୍ଲଭ, କହେ ଅଚ୍ୟୁତ ଦାସ ଶୁଣ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ। ଇଏ ପଞ୍ଚଦଶ ଅଧ୍ୟାୟରେ ମାତୃଗର୍ଭ ଜ୍ଞାନ ସେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଲି। ସୁନ୍ଦର ଜ୍ଞାନ ତତ୍ତ୍ୱ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଣିବେ, ମୁଁ ତ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ମାତୃଗର୍ଭ ଜ୍ଞାନ ବୁଝେଇଛି। ତେଣୁ ସିଏ ଏ ପୁସ୍ତକରେ କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି, ସେ ପୁସ୍ତକରେ କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ଆମେ ତାକୁ ତର୍ଜମା କରୁଛେ। ସେ ଜ୍ଞାନବାଣୀଟାକୁ ଆମେ ଦେଖୁଛେ କେଉଁଟା ଠିକ୍ ଅଛି ନା କେଉଁଟା ଭୁଲ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ସେ ଦିନ ବାର ତିଥି ସବୁ କହିଛନ୍ତି, କେଉଁ ଦିନରେ କ'ଣ କେମିତି ସେ ତିଆରି ହେଉଛି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜ୍ଞାନ। ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଅଧ୍ୟାୟରେ 6ମ ଅଧ୍ୟାୟରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେବି। ଏତକୁ ରହୁଛି। କୋଟି କୋଟି ନମସ୍କାର।